नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जनवरी मास 31 तारिख शनिवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर कमेंट जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर राज्य में बैन हेबनी पान मसला बदलिला सरकार निष्पत्ति टबाको निकोटिन नथिबारु बैन हेबनी पान मसला स्पष्टीकरण रखिला स्वास्थ्य विभाग। टबाको निकोटिन नथिबारु बैन हेबनी पान मसला एने जीएसटी और अर्थ विभाग को चिठी लिखिले स्वास्थ्य विभाग सचिव। हेले किसी दिन पूर्व राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त समस्त सामग्री बा पान मसला बैन करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। 2013 रु गुटखा बैन पर राज्य सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नहीं तंबाकू और निकोटिन युक्त समस्त उत्पाद उपरे कटकणा लगाई एसबू सामग्री उत्पादन प्रक्रियाकरण पैकेजिंग संरक्षण बेआईन बोली घोषणा करा जायतिला। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु ए संपर्कित विज्ञप्ति प्रकाश जायतिला। राज्य में पान मसला गुटखा खैनी रे प्रतिबंधक लगाई सरकार। हेले आज यही निष्पत्ति परिवर्तन होइछि। पान मसला बैन हेबनी बोले जीएसटी और अर्थ विभाग को चिठी लिखिछंती स्वास्थ्य विभाग सचिव बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर फास्टैग व्यवहारकारी बड़ खबर फेब्रुआरी 1 रु लागू हेबो यह नया नियम। टोल प्लाजा रे गाड़ी अटकी गाड़ी रे फास्टैग मध्य लागिछि एवं सेथिरे पर्याप्त टंका मध्य अछि तथापि हठात मेसिन बीप करूछि एवं आगरु शब्द आसुछि केओएभी अपडेट करांतु। यही शब्द शुणिबा मात्रे गाड़ी चालकଙ୍କ मनरे विरक्ति आसे पछरे गाड़ी लंबा लाइन लागि जाए एवं समस्त चिंतार पड़ती जे जेते बेले सब किछि ठीक अछि तेबे एही समस्या काहेकि। लक्ष लक्ष व्यक्तिगत गाड़ी चालकଙ୍କ एही दैनंदिन समस्यार समाधान हेबे करिछि भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण। एनएचआई नवा फास्टैग जारी करिबा प्रक्रिया को अधिक सहज करने को एक बड़ निष्पत्ति नहीं। व्यक्तिगत गाड़ी गुड़िक फास्टैग जारी हेबा परे करा जाउथबा बाध्यतामूलक केओएभी प्रक्रिया को संपूर्ण भावे उच्छेद करा जाइछि। एही नवा नियम 1 फेब्रुआरी 2026 रु सारा देश में लागू हेबो। या द्वारा टोल प्लाजा रे अजथा रोक कमिबो कागजपत्र कामर बोझ ह्रास पाइबो एवं यात्रा आहुरी सुगम हेबो बोली सूचना दैछन्ति। 1 फेब्रुआरी 2024 बा तापरे जारी हेबाकु थिबा समस्त नवा फास्टैग पई केओआईवी रो आवश्यकता पड़िबो नाही। कार जीप एवं भैन भली छोट गाड़ी गुड़िक एही नियम कोहल करा जाइछि। पूर्व फास्टैग सक्रिय हेबा परे मध्य गाड़ी मालिकंकु बारंबार डॉक्यूमेंट मगा जाउथिला। सठिक डॉक्यूमेंट देबा परे मध्य अनेक समय रे फास्टैग सस्पेंड होई जाउथिला जहा एबे बंद हेबो। नवा नियम अनुसार फास्टैग जारी करिबा पूर्वरु ही समस्त जांच शेष हेबो। बैग गुड़िक एबे वाहन डाटाबेस जरिया रे गाड़ी रो पंजीकरण को सूचित करिवे। यह बैंक गुड़िक बाध्यतामूलक हेबो। केवल किछि स्वतंत्र परिस्थिति रे आरसी रो क्रॉस वेरिफिकेशन करा जाय पारे अर्थात टैक्स जारी करिबा समय रे सब तथ्य सठिक अछि कि नाही ताहा देखिबा दायित्व एबे बैंक गुड़िकर रहइबो बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िबो शीत 2 सप्ताह जाय स्वाभाविक ठू कम तापमात्रा कुहुड़ी नहीं 3 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि पाणीपाग विभाग। आसंता 2 सप्ताह जाय स्वाभाविक ठारू अधिक शीत रहिबो। शीतलहरी जारी रहिबो। आज फेब्रुआरी 5 तारिख जाए सर्वनिम्न तापमात्रा आभ्यंतरीण ओडिशार 10 रु 14 डिग्री रहिबो। उपकूल और यार निकटवर्ती जिला मानकरे 14 रु 18 डिग्री रहिबो। सेहिपरि आसंता फेब्रुआरी 6 रु 12 तारिख मध्य पश्चिम ओडिशार आभ्यंतरीण अंचल रे 6 रु 10 डिग्री रहिबो। राज्यर आभ्यंतरीण अंचल और दक्षिण उपकूल ओडिशा रे 10 रु 14 डिग्री रहिबो। उत्तर उपकूल अंचल रे 14 रु 16 डिग्री तापमात्रा रहिबो। साधारण कम तापमात्रा रहिबो एपरि पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग रो पूर्वानुमान अनुसार आसंता 2 सप्ताह जाय पूर्व भारत अंचल रे स्वाभाविक 2 रु 4 डिग्री कम तापमात्रा रहिबो। एही क्रम रे ओडिशार मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा कम रहिबो। शुक्रवार जगतसिंहपुर पुरी और केन्द्रापड़ा जिला को घन कुहुड़ी पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर कंधमाल ढेंकानाल खोर्धा जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान रे कुहुड़ी देखिबाकु मिलिबो बोली पाणीपाग विभाग रो सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सस्ता हेबो ट्रेन यात्रा 3000 टंकिया टिकेट मिलिबो मात्र 1500 टंका रे। देशर लक्ष लक्ष रेल यात्री आगामी केंद्रीय बजेट 2026
ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ପୂର୍ବ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ରିହାତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ବଜେଟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ହେବ। ଫେରିବ ଭଡ଼ା ଉପରେ ରିହାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବଜେଟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପୁରୁଷ ଏବଂ 58 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରିହାତି ଭଡ଼ାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ରିହାତି ସ୍ଲିପରରୁ ପ୍ରଥମ ଏସି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ 58 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଟିକେଟରେ 50% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଏସି ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା, ତେବେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ସଞ୍ଚୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ସୁବିଧାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ସରଳତା। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଏହାର ମୂଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ବୟସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଳବାଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା 9650 ଟଙ୍କା କମିଲା। 23 ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିଲା ସୁନା ଦର। ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 9650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,69,200 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,850 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,55,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମରେ ଯଥାକ୍ରମେ 10,800 ଟଙ୍କା ଓ 11,770 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 23 ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ବି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ରୂପା କେଜି 10,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 4,15,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ 6 ଦିନରେ ରୂପା କେଜି 85,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହି ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ 4,25,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସୁନା। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ, ଭୂରାଜନୈତିକ ସଂକଟ, ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡଲାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର ଡଲାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା $5,000 ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି ରୂପାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର ମଧ୍ୟ $118 ରହିଛି। ରୂପା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିବାରୁ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ନିବେଶକମାନେ ଏହି ବିପୁଳ ରାଶି ଉପରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ବଜାରରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 20ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ରହିଛି 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ ଏପ୍ରିଲ 8 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଏଥର କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ସରକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି କି ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ଶିଖନ୍ତୁ ଏହି 100 ଉପାୟ। ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ମାସିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଏକ
ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମିଟର ରିଡିଂରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ମିଟର ରିଡର ଭୁଲ ୟୁନିଟ୍ ରୋଟ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଏ। ମିଟର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦେୟ ପ୍ରାୟତଃ ଚଢ଼ାଯାଏ। ସ୍ଲାବ୍ ହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଏହା ସହିତ କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ବିଲ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଟର ରିଡିଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭୁଲ ବିଲ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ବିଲ୍ ନମ୍ବର, ମିଟର ରିଡିଂ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଉପବିଭାଗକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ମିଟର ଏବଂ ବିଲ୍ ଉଭୟ ଯାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମିଟର ରିଡିଂ ନିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ମିଟରକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମିଳେ, ତେବେ ଏକ ସଠିକ୍ ବିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଦେୟ ପରିମାଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଲ୍ରେ ଠିକ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ ବି ଆସିବ କଲ୍। ବିନା ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଚାଲିବ ଫୋନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଥର ବିନା ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଚାଲିବ ଫୋନ୍। ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଇ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ସହ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏପରିକି ଫୋନରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବିନା ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ବିନା ସିମ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କରେ କଲ୍ କରିହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଡୋଗ୍ ଡିଜାଇନର ନାମକ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫୋନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଅନେକ ଟେଲିଂ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବ, ପରେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର ଏକ୍ସରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମସ୍କ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମସ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏଆଇ ଓ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଫୋନ୍ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପଛରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓ ଓପନ୍ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ଏଆଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଓପନ୍ ଏଆଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିଶା ଚଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନଚେତ୍ ଅନେକ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରିଲ୍ସ ଆସୁଛି। କିପରି ଏହା ଆମର ମନରେ ଭାବନାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବା କୁହନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କି? ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେ। ତଥାପି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଦମ ମସେରି ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ପିନ୍ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ସେଭ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସଂକେତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମେଟା ପିକ୍ସେଲ ଏବଂ
କୁକିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ମେଟା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମତି ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ମେଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବରଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।